बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं मोहम्मद सलमान भट्टू। इस वक्त हमारे ऑफिस में एक मुतासरा बच्ची मौजूद है। तकरीबन 14-15 साल या 13 साल उम्र होगी। अरूज नाम है उसका। बिला गुलाब सिंह की रैशी है। उसका वालिद मोहम्मद अफजल है, उसकी बेटी है। मुतासरा बच्ची और बच्ची की वालदा मेरे साथ मौजूद है। उनकी कहानी, दर्दनाक कहानी, उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। कैसे बच्ची पर तशद्दुद किया, किन्होंने बच्ची को 5 साल अपने घर में बंद रखा, तशद्दुद किया और जान से मारने की धमकियाँ देते रहे, और अब बाज़याब कैसे हुई, ये सारी कहानी जो है वो उस बच्ची की, मुतासरा बच्ची की ज़ुबानी सुनते हैं। बेटा की ना है तेरा? मेरा अरूज फातिमा। अरूज फातिमा। अच्छा, अरूज फातिमा की तेरा मामला पेश आया? मैंने ना मारिया है, वाह मारते रहे। नहीं, कौन तेन मारते रहे ने? दानिश बेग, अफजल बेग की, मिर्जा सफदर बेग, मिर्जा साजिद बेग, मिर्जा गुलाम सूर। ये कितने रहंदे ने जिन्हां नाम? मंडी अहमदाबाद। अच्छा, ते तू इन्हां को आई किवें से? मेरे अब्बू ने भेजा। मेरे अब्बू ने कहा एक बार चली जा। फिर शादी सी, मेरे अब्बू मेरी आग, मेरे अब्बू नहीं मैं लिया उन्हें। फिर उन्हें आख्या, मेरी अम्मी ने आख्या ना दे कहो रख लो, एनू असी नहीं लै जाना उतो। ना कि ठीक है, उन्हें मेरे उतो। नहीं बेटा, तेरे अब्बू ने उन्हां को क्यों भेजा? तेरी वालदा कित्थे सी जिन्हें तेन भेजा है? जेड़ी तेरी अम्मी सी ओने क्यों उन्हां कोल भेज दित्ता? ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦੀ ਸੀ, ਮਾਰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰ, ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰ। ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬੈੜਾ ਲੱਗਿਆ, ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ नहीं, तेरी असल मां केड़ी है? ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਆ ਸਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਕੀ ਲੱਗਦੀ? ਉਹ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਮਤਰੇਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਤਰੇਈ ਅਮੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਮਤਰੇਈ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਮੀ ਮੈਂ ਲਈ ਜਾ। ਅੰਮੀ ਆਂਦੀ, ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਵੀ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਤੈਨੂੰ? 5 ਸਾਲ। ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਨੇ? ਹਾਂ, 5 ਸਾਲ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਮਾਰਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁੱਟਿਆ ਮੈਨੂੰ। नहीं, जेडे तेन 5 साल उन्होंने घर च बंद रखा है, इस दौरान तू अपनी वालदा नाल राबता को कीता होवे, या तेरे वालिद साहब मिले होण, या किसी होर नूं तू दस्सिया होवे मैनूं मारदे ने, कुटदे ने? कोई किसी ने नहीं दस्सिया तू? आसे पासे गुआंढी सी, उन्होंने मैं आख्या है, मैंने नहीं कीता। बुढ़िया भी उन्होंने कोल बाल आंदे सी, ट्यूशन वाले वड्डे छोरियां आंदियां सी वड्डियां वड्डियां। उन्होंने छड़ाया, उन्होंने आंदे तुसीं मने हो जाओ, अज अपन मार देना है। उन्हें आखे ना मार चाचू, उन्हें कोई गनाह नहीं, लोडा है। उन्हें नहीं इंदा गनाह, इन्हू आप मार दे कड्ढना करो। अज इंदी बस अज आखिरी जिंदगी हैगी। अच्छा, ते फिर तू उन्हां कोल नस्सी किवें, या तैनूं किवें उत्थों उन्हां कड्ढिया? मेरे गईयां ने, खाला वरी आंटी वरी गईयां ने, उन्हें मैं लैके आए ने। मेरे भाई जी खुशी सी उत्थे नहीं मैं लिया। मेरा ताए पुत्र ते नौवां गईयां ने, वो लैके आईयां ने। उन्होंने मैं हत्थ नहीं छड्डिया। उन्हें आके 10 मिनट खो जा, असीं आने। अच्छा नाज़रीन, असल मामला इंज है कि ये जो अरूज फातिमा है, इसके वालिद ने इसकी वालदा को तलाक दे दी थी, उसने शादी दूसरी कर ली। जब दूसरी शादी, वालदा जो थी इसकी, अरूज की वालदा थी, वो मेरे साथ मौजूद, उनकी कहानी सुनते, वो अपने मेके चली गई, और अरूज जो थी ये अपनी सतीली वालदा के साथ रहने लग गई, और वहाँ से ये आगे मामला चला, और उन्होंने मुबैना तौर पर इधर मंडियान टिब्बा तुगरील में भेज दिया। अच्छा बाजी, तुसीं दसो कि तुहाडी बेटी है, ये मामला असल होया, तुहाडा आपस इख्तलाफ क्यों पिया, ते तुसीं किधर चले गए, ते बेटी तुसीं इन्हां को क्यों छड़ के गए? जी ਉਹ की ਮੇਰੇ ना की ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸਲਮਾ ਬੀਬੀ। अच्छा, तुसीं आजकल कित्थे रह रहे जी? ਜੀ ਮੈਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵਸੀਰਪੁਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੀਆਂ ਖਚਰਸਤੇ। अच्छा। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। अच्छा, ते सारा मामला किवें पेश आया? ਇਹ ਬਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਘਰ ਚ ਰਾਂਦਾ ਰੋਲਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਤਲਾਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। अच्छा, तुसीं तलाक ले ली? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ। ਬੇਟੀਆਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਟੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਖੁਦ ਹੀ ਰੱਖ ਲਵੋ। ਉਹ ਜੀ ਬੇਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ ਸਨ। दो बेटे सन ਤੁਹਾਡੇ? 2 ਇਹ ਬੇਟੀਆਂ। ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਅੱਛਾ। ਬੇਟੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸੁਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮੌਜੂਦ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ। ਤੇ ਇਸ ਬੇਟੀ ਦੀ ਪਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ 2-3 ਦਫਾ ਇਹਨਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਬੁੜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਬੱਖੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਨੇ ਆ, ਵਰਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਮਾਰ ਦੇਵੰਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਆਈ ਹਾਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਆਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉਸ ਘਰੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਤਾਏ ਦੇ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤਾਏ ਦੀ ਨੂੰਹਾਂ ਉਹ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਭਾਈ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਤਾਂ ਸੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸੱਕੇ ਦੀ ਸੁਣਤਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਹ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੁੱਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾ ਤੇ ਘਰ ਵੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲ ਦੇ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਸਾਜਿਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਵੀ ਸਾਜਿਦ ਬੇਗ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਚ, ਮੈਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਲੈਣ ਦੇ, ਕਰ ਲਾਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਸਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ। ਸਹੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਦ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿਆ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਸਤੇਲੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਵਾਲਦ ਖੁਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੀਵੀ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਗੇ। ਬੇਟੀ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਛੱਡਣਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਖਾਮਦ ਦੀ ਬੀਵੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੱਟੂ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਛੱਡਿਆ। ਇਹਦੀ ਸਤੇਲੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮਾਰਦੇ ਸਨ, ਦੇ ਉੱਥੇ ਛੱਡਦੇ ਸਨ ਦੇ, ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮਾਰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤਾਏ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜਾਂ ਤਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਨਾ ਮਾਰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਟ ਤੇ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ, 3-4 ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ। ਅੱਛਾ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਚਾਹਨੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ, ਮੈਂ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹਨੀ। अच्छा। हाँ। अच्छा नाज़रीन, आपने बच्ची की बात सुनी, बच्ची की वादा की। अब वो जो चश्मदीद गवाह है, बच्ची का कज़न है, हम उनसे मिलवाते हैं, उनकी बात सुनते हैं कि उन्होंने बाज़याब कैसे करवाया है, उनसे मिलाते हैं आपको। जी की नाम ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤਾਰਕ ਮਹਿਮੂਦ। ਤੁਸੀਂ ਅਰੂਜ ਦੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਜੀ? ਮੇਰੀ ਇਹ ਚਾਚੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਾਜ਼ਯਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕੇ? ਇਹ ਸੁਣਤਾ ਹੈ ਸਨ ਮੇਰੇ ਚਾਚੂ ਦੀਆਂ, ਜਿਲੇ ਉਹਨੇ ਬੇਟੀ ਤੇ ਸੁਣਤਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਿਲੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਲੇ ਇਹ ਰੂਜ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅੱਜ ਰੂਜ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਵੀ ਉਹਦੀ ਭਰਾ ਦੀ ਸੁਣਤਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮਿਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਲੈ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਸਾਰੇ ਆਪ ਆਏ ਨੇ, ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਰੀ ਲੈਂਦੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਰੂਜ ਨਹੀਂ ਲੈ ਤੇ ਆਏ। ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਚਾਚੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਸਾਲੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਸਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਬਾ ਤੁਬਾ ਲਾ ਲੜਕ ਲਿਆ, ਚਾਚਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਡਾਊਟ ਜਿਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਲੇ ਸ਼ਾਮੀ ਘਰੇ ਆਇਆ, ਸ਼ਾਮੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸੁਬਾਹ ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਚਾਚੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਰ ਗਈ ਜੀਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਮਸਲਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? ਮੁੜ ਅੱਗੇ ਜਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਮੰਡੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਭਰਜਾਈ ਲੈ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਬੇਗਮ ਲੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਬੀਬੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਰੁਕਿਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਲੇ ਬੀਬੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਨਾਲ ਬੱਜੀ ਖਲੀ ਸੀ ਮੁੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਸੁਣਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਨ ਛੱਡੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਸੇ ਵੱਜੇ ਨਾ। ਜਿਲੇ ਬੀਬੀਆਂ ਜਦ ਬਾਹਰ ਰੋਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਬੱਜੀ ਖਲੀਏ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਆਪਦੀ ਮਗਰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਫੋਨ, ਭੈਣ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟੀ ਦਾ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਆਪਦਾ ਘਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਛੱਡੋ ਰੋਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਲੈ ਤੇ ਜਿਲੇ ਗਏ ਚਲੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਟੱਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਲੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਜਿਲੇ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ ਕਰਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਇਹਦੀ। ਜਿਲੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਤੇ ਜਿਲੇ ਡਾਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਮੁੜ ਜਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਰਾਬਤਾ ਪੁਲਿਸ ਗਈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਈ, ਮੁੜ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਪੁਲਿਸ ਗਈ, ਮੁੜ ਥਾਣੇਦਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਜਾਬ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਬੱਚੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਡੀਪੀਓ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਨੋਟ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਯਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ 15 ਤੇ ਕਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਉਹਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਰਾ ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਜਾਂ ਬਾਪ ਆ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ कार्रवाई कर सकता है। नाज़रीन, आपने मुतासरीन की गुफ्तगू सुन ली है। अब पुलिस के पास ये केस चला गया है। हम DPO उकाड़ा से भी अपील करते हैं कि इसकी साफ शफाफ इंक्वायरी करके मुतासरीन को इंसाफ दिया। अगर उन्होंने वाकई तशद्दुद किया है, जुल्म किया है, जिस तरह बच्ची बता रही है कि अगर उन्होंने 5 साल तक बच्ची को हफ्से पे जाब में रखा है, तशद्दुद किया है और उससे काम भी लेते रहे ज़बरदस्ती, तो बिल्कुल उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हम दूसरे फरीक से भी कोशिश करें कि उनका मौक़िफ़ भी जानने की कोशिश करें, लेकिन DPO साहब बिल्कुल नोटिस लेकर इनको इंसाफ फराहम करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं मोहम्मद हसन भट्टू। नाज़रीन, आज हमारे आपस में एक बच्ची अरूज फातिमा भीला गुलाब सिंह लेकर आए थे हमारे पास। उसकी बच्ची की वालदा साथ थी। बच्ची का मुझे तो उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि टिब्बा तकलीफ में मुझे रखा गया, हफ्से बेजाब में रखा गया 3-4 साल तक, और उसके बाद मुझे बाजियाब कराया गया। बच्ची की वालदा भी साथ थी। अब जो बच्ची का वालिद है अफजल साहब, वो मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे भी जानते हैं कि असल ये मामला क्या है, ताकि अवाम के सामने असल हक़ाइक़ आने चाहिए, क्योंकि ये इनका घरेलू मामला है।
तो ये बच्ची फिर बाहर कैसे चलेगी, दूसरे लोगों के पास कैसे रही, क्यों रही? तो असल जो हालात तो वाक़यात है उससे आगाह बच्ची के वालिद साहब कर सकते हैं। अफसर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं ये सारा मामला क्या। अफसर साहब की तुहाडा मसला बन तुहाडी बेटी दा कित्थे सी, क्यों उन्हां कोल गई टिब्बे ते मिर्ज़ा कोल क्यों रहिंदी गई, किस तरह उन्हां बाज, ये सारा मामला की है? नानके सन ते नानके दे कोल आंदी जांदी सी। अच्छा पहले शादी सी, किवें? पहले मेरी शादी हुई है अच्छा। ते ओ मेरे भाईये ने मैनू मार कुट के ते उन्हें तलाक दवा दी। सही। एक बच्ची वो लाएगी, एक मेरे को लाएगी। अच्छा फिर मेरी 4 साल बाद मेरी शादी इधर हो गई। नहीं जी, तुहाडी पहली बीबी सी ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ, हाँ जी, उन्हें तलाक ਉਹ ਚਲੀ ਤਲਾਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। हाँ जी तलाक दे दी कि वो अगा बच्चियां नु मुंह में बन के ते घरी सट गए किसी होर दे गला ते अच्छा वो नस गई ते मेरा भाईये ने मैं एक मेरी बेटी सी मेरे कोल, अच्छा एक और लाएगी, एक मैं रख लई। वो हुण जवान होई ते हुण मेरा भाईया आंदा मैनू केड़ा मेरे पुत्र वास्ते रिश्ता दे। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅरूज फातिमा। हाँ रोज अच्छा, फातिमा जी। अच्छा। ते मैं ਹਾਂ ਸਹੀ ਦੱਸੋ। मैं आखा मैं नहीं दिंदा। अच्छा इथों अज मारकोट ते छक लैन मैं वन कार ते कार भी कीती, अगों ने पुलिस आया लाड़ा फटा ला के ते पुलिस वाले ने उन्हें चोरी दवा दी। ਬੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। हाँ जी। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟਿੱਬੇ ਤੁਗਲੀ 4 ਸਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਫਸੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਨਾਲ ਜਕੜ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮਾਰਦੇ ਸਨ, ਕੁੱਟਦੇ ਸਨ, नहीं ਉਹ ਸਾਰਾ ਬੱਚੀ वो कोनी। हाँ जी वो कोनी। ਉਹ ਬੱਚੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ। हाँ जी झूठी है। ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। हाँ जी। ਅੱਛਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਪ ਕੋਲ, हाँ जी लेना चाहने ऐसे ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਥਾਣੇ ਰਜੂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ? कीता सी कोनी सानू उन्हें ठने के कीता है। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਗਈ ਹੈ हाँ ਤੇ जी ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਥਾਣੇ ਗਏ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਆਓ नहीं ਤੁਸੀਂ? कोनी 5 बजे टाइम है। ਅੱਛਾ 5 ਵਜੇ ਟਾਈਮ, हाँ जी 5 5 बजे। ਵਜੇ ਪਰੇ ਹੋਣੀ। हाँ जी ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ऐसे बच्ची लेने चाहने जा। ਬੱਚੀ ਆਪ ਲੈ हाँ तो मां ले जावे तो ऐसे नहीं देने चाहते। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਗਰ ਬੱਚੀ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਲੈ ਜਾਣ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। नहीं देना चाहते ਅਗਰ ਬੱਚੀ ਆਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ मर जाती रवे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ नहीं। नहीं सानू कोई इतराज नहीं। सही। चलो नाज़रीन सारी सूरत आपके सामने आ गई है। उस वक्त आपकी बच्ची का और बच्ची के वालदा का भी सुना है और अब जी निक्की जी अड्डी को मैं सांभी पाली सारा कुछ है, वो बच्ची ने मैं सांभा पाला। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਬਜਾ ਹੈ ਲੇਕਿन ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੁਫਤੇ ਗੁਜਾਈ ਆ ਗਈ, ਬੱਚੀ ਸਮਝ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੀ ਬਕਾਲ ਦਾ- ਬਾਲਗ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਦੀ बच्ची का दिमाग सही नहीं है। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੈਸਟ ਜਦੋਂ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਪਤਾ ਚੱलेंगे ਬੱਚੀ ਦਾ दिमाग ठीक हाँ है जी। कि नहीं। तो चले नाज़रीन सारी सूरत आपके सामने आ गई। अब पुलिस के बताया जा रहा है कि 5 बजे पंचायत भी, अब पता चल जाएगा कि पुलिस क्या कहती है और फैसला क्या होता है। बहरहाल जो भी है मेरिट पर फैसला होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, ज़्यादती किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए। जो भी फैसला हो मेरिट पर फैसला होना चाहिए। जी।